كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. آمين يا الله يا رحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتغشؤنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين والتابعين إلى يوم الدين إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وملائكة الحملة العرش وملائكة الحفظ عليهم الصلاة والسلام بالأرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة القرابة والتابعين إلى يوم الدين ثم إلى حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي علي المرسفي رئيس الأبد الشهيري شيخ أبي مدين المغربي مستجب بدعاء سيدي الشيخ عمران بن حسين رضي الله عنه ثم إلى حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغرب بر وبر خصوصا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخلوتي والشريف محمد بهاور النقشبندي علي أبي حسن بن عبد الجبار الشاذلي محمد بن عبد الكريم
السمان المدني وسريش محمد أرشد بن عبد الله البندري وخليفة شهاب الدين بن محمد أرشد البندري وسريش حبيب دونغان بانgan pangeran Muhammad Mudahar Sultan Sulaiman وسريش النواوي بن عمر مدين سمو علي بن عبد الله العارف بن محمد زين بن عبد الغني وسريش محمد نور كربي عبد الله مسلم بن عبد الحكيم بن عبد القدير بن النواوي بن عبد العزيز بن محمد جميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim al 'azizil karim 'adada kulli harfin kutiba ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال الله سبحانه وتعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد ya'kulul aqlata fayahmaduhu biha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu biha au kama qala Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah dan seluruh pemirsa yang istiqamah mengikuti tayangan ini dimanapun Anda berada, dan kita semua senantiasa mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah dan pemeliharaan dari Allah zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dan bersalawat kepada baginda sallallahu ala alihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita barataan dan seluruh zuriat kita mendapat ridha Allah dan syafaatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam. Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hamid. Al-Hamid adalah nama Allah yang ke-57. Al-Hamid artinya yang maha terpuji. Maha terpujinya adalah pertama dia Allah terpuji pada zatnya, terpuji pada sifatnya, terpuji pada asma'nya, terpuji pada af'alnya, dan terpuji pada hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Yang dimaksud dengan terpuji pada zatnya, zat Allah subhanahu wa ta'ala itu laisa kamitslihi syai', atau tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Jadi kada ada kesamaan. Kalau kita ini ada persamaan.
Sementara Allah laisa. Zat Allah tidak berhajat kepada sesuatu. La yahtaju ila ghairih. Sementara kita berhajat kepada sesuatu. Arti berhajat itu kita membutuhkan sesuatu. Ya, tidak bisa kita sendirian. Salah satu contoh, ini mikrofon dia tidak bisa sendirian. Ada alat bantunya, ada yang namanya kabel tersambung dan sebagainya, yang pada ujung-ujungnya ada listrik apa macam. Nah itu namanya si mikrofon memerlukan bantuan kepada kabel memerlukan bantuan kepada alat memerlukan bantuan kepada listrik. Nah berarti si mikrofon tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Mesti dia memerlukan hajat kepada yang lainnya. Nah, sementara Allah laisa, tidak demikian. Karena itulah zatnya tidak seperti sesuatu. Jadi berbeda dengan zat kita. Kita ini ada juga ada, ya. Dulu ndak ada. Lama-lama karena kita punya orang tua ada. Begitu dilahirkan terus sampai wah ini alhamdulillah. Kini satu saat ndak ada. Siapa yang berdahulu? Halo? Angkat tangan yang mau duluan. Tidak ada yang berani. Ya, berarti satu saat ndak ada. Kapan-kapan ada lagi untuk pertanggungjawaban. Kapan? Wallahu a'lam. Itu menurut keyakinan dan keimanan kita sebagai orang mukmin. Ya. Nah, adanya Allah laisa, tidak demikian. Zat Allah tidak diciptakan oleh sesuatu. Nah, kalau kita ada wasilahnya, perantaraannya. Adalah guru. Manusia itu terjadi dengan sendirinya. Ya tidak bisa. Mana buktinya? Banyaknya yang janda-janda belum bisa betianan. Karena kan ada musuhnya. Ya kalau itu kalau buktinya. Ada mungkin Sidin bisa sorangan tanpa ada yang lain-lain. Tidak bisa. Oh bisa bayi tabung apa? Bisa juga karena ada itu wasilah juga namanya. Berarti masih memerlukan bantuan namanya. Nah itu logikanya demikian. Bahkan dia yang menciptakan segala sesuatu. Khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Apa aja? Semuanya tercipta atas kehendak. Namanya kudrat dan iradat Allah. Jadi di dunia ini tidak ada tercipta dengan sendirinya. Tidak ada tercipta dengan tiba-tiba. Ya, semuanya teratur rapi, bagus, dan kitanya si manusia yang kadang-kadang merusak tatanan itu. Salah satu contoh, Allah sudah bagus menjadikan bumi ini hijau, rindang, baik. Oleh tangan manusia, nah ini dibacam-macaminya. Diambilnya isinya, dikeluarkan isinya, lalu kada ditutupinya, ya kah? Itu siang malam pagi sore dikeruknya, dibawanya ke hilir itu kemananya bawa? Ke Burukang kah? Nah, karena si manusia sendiri yang merubah-rubah tatanannya sehingga menjadi berlobang. Berlobang akibatnya satu saat bisa banjir dan sebagainya. Disebutlah bencana alam. Padahal bukan bencana alam itu. Bencana karena tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di lautan dan di daratan. Itu kenapa? Karena tangan si manusia. Nah, padahal Allah sudah bagus menciptakan baik sudah. Cakanya dikelola dengan bagus, rapi, enak dilihat. Ya, rapi, bagus. Kita melihatnya nyaman. Coba kalau pian naik pesawat dari Samarinda ke Berau aja.
Banyak betul lobang-lobang. Ya. Nah karena demikian dia Allah terpuji pada zatnya. Nah karena kada sama dengan makhluk, itulah maksud daripada terpuji pada zatnya. Kalau kita ini banyak sesamaannya, ya. Yang jelas kita memerlukan bantuan antara satu dengan yang lainnya. Istri memerlukan bantuan suami. Suami memerlukan bantuan istri. Kawalah seorangan. Halo? Bisa sendirian? Tidak bisa. Harus berdua. Makanya saya sarankan mudah-mudahan setelah dilantiknya nanti Pak Gubernur, seluruh janda-janda gratis. Jadi gratis pol, semuaan pol. Ya kah? Yang duda-duda lapor gratis. Tolongnya udah dicatat PRT gratis semua Bu Ai. Gratis apinya, gratis apanya aku udah tahu. Biar kadang ngantuk lah. Gratis pol pokoknya. Nah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala terpuji pada sifat. Semua sifat-sifat Allah adalah sifat kesempurnaan, sempurna. Kalau sifat manusia ini ada kekurangannya. Di satu pihak orang ini pemurah, ramah, bagus. Di pihak lain dengki. Di satu pihak orang ini Masya Allah ibadahnya luar biasa. Pokoknya penyayangan, kasih sayang. Tapi pemalar, nah, ada aja kekurangannya. Ya, jadi manusia ini tidak ada yang sempurna sifatnya. Kecuali Rasulullah SAW bahwa jami'ah sifatil kamaliyah. Ya, kalau kita banyak kekurangannya. Oke, kalau kita di kantor bisa membina anak buah kita berhasil semua. Tapi membina di rumah kalang kabut ya kan. Paham kalang kabut? Iya. Kalau di kantor ya semua program terlaksana dengan baik, kebijakan-kebijakan bagus, tapi di rumah kebijakannya amburadul. Ya. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya, ada min plusnya. Nah maka dari itu sifat manusia kayak apa aja hebatnya, tidak sempurna. Kayak apa aja. Wali kah, siapakah? Kada ada yang sempurna, ada kekurangannya. Banyakkah sedikit, ada kekurangannya. Ya. Nah itu yang kita pahami bahwa Allah itu terpuji pada sifatnya. Tiap-tiap yang memiliki sifat yang sempurna, maka menunjukkan sempurna yang punya sifat. Kalau orang itu sifatnya sempurna, berarti yang memiliki sifat itu sangat sempurna. Nah, jadi kita ini tidak bisa mengatakan bahwa diri kita tuh bersih, ada aja kurangnya. Ya, ada aja kurangnya. Wah, hidung mancung. Penampilan bagus, badannya, bodinya, Masya Allah. Tapi BB-nya, la haula wala quwwata. Ada aja kekurangannya. Paham lapian kayak BB? Katanya paham ya kayak bau badannya la haula wala. Ya ada yang sempurna. Kita ini ada aja kurangnya, ada aja kurangnya. Ada cewek, mbaknya bagus, bodinya bagus, pokoknya sudah. Tapi orangnya judes banget. Ditagur aja banyak nyari. Wah, jadi kan ada yang sempurna. Ya. Nah karena kita kada sempurna inilah harus dan wajib mengingat kepada zat yang maha sempurna yaitu Allah. Dengan cara apa kita mendekat kepada yang maha sempurna? Dengan cara diantaranya mempelajari nama-nama sidin. Itu untuk memudahkan kita lebih mendekatkan diri kepadanya, alias ma'rifat kita kepadanya. Oh Allah itu Ar-Rahman. Oh Allah itu Ar-Rahim. Kayak apa kita juga bersifat kasih sayang walaupun
kasih sayang kita sebatas makhluk. Orang laki bini bersayang-sayangan. Ya kalau kayak, nah, tapi bisa lah bakal lahir. Rancak. Makanya nang Tuhan nih, gara-gara disarikin nenek-nenek yang di belakang. Makanya pindah Tuhan berataan kulihat. Yang jenggotnya putih. Itu gara-gara disariki haji perempuan. Jadi agar kita paling tidak bisa mentransfer daripada Asmaul Husna itu, walaupun sedikit-sedikit mempraktekannya. Ya Allah Asy-Syakur. Nah, bagaimana juga kita pandai bersyukur. Ya, walaupun tidak sempurna tadi, tapi tidak apa-apa. Itulah manusia. Karena manusia ini la haula wala quwata. Manusia nggak ada yang sempurna. Nah, untuk kita lebih gampang lagi mencontoh yang sudah dinobatkan atau bahasanya sudah dibaiat, sudah dilantik siapa oleh Allah, yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, mutaba'ah kepada Rasulullah. Kalau kita bisa mutaba'ah kepada Nabi Muhammad, ya kada kawapang seberataan mengikuti Rasulullah. Qaulan au fi'lan au sifatan au takriran tidak bisa. Paling tidak ya seberapa persen lah, tidak bisa 100, tidak bisa 50, tidak bisa 10%. Ya, paling enggak sedikit persen lah. Ya, bagaimana Rasulullah, bagaimana ucapan beliau, bagaimana perbuatan beliau, bagaimana sifat-sifat Rasulullah. Nah, apabila kita bisa mutaba'ah mengikuti Rasulullah, artinya sedikit banyaknya bisa kita mentransfer sifat-sifat atau asma-asma Allah ini kepada kita. Nah, dengan kesempurnaan sifat inilah Allah dipuji dengan sifat-sifatnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala terpuji pada asma'nya atau nama-namanya. Jadi sudah saya sebutkan, ini nama Allah ini kan bukan hanya 99. Di awal kemarin, Allah memiliki nama hanya pertama, hanya Allah yang Maha tahu. Malaikat tidak tahu, Nabi tidak tahu, apalagi kita. Yang kedua, nama Allah, Allah yang Maha tahu. Malaikat tahu, Nabi tidak tahu. Apalagi kita. Yang ketiga, Allah Maha tahu punya nama. Malaikat tahu, Nabi-Nabi tahu. Kita tidak tahu. Yang keempat, Allah Maha tahu nama-nama Allah. Para malaikat tahu, Nabi-Nabi tahu, kita tahu. Nah, yang berjumlah berapa? 99. Yang kita pelajari pelan-pelan. Ya. Nanti ada nama-nama yang di luar ini. Ya, ada nama-nama yang di luar ini. Seperti Asy-Syafi. Nah, Asy-Syafi tidak ada di Asmaul Husna. Tapi ada nama Allah Asy-Syafi. La syifaa illa syifaa Asy-Syafi. Anta Syafi. Ya. Ada kitabnya judulnya itu nama-nama Allah selain Asmaul Husna. Ada kitabnya nama-nama Allah selain Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna ini semua termaktub dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang lain tadi ada di hadis saja. Di Quran tidak ada. Banyak nama-nama Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Nah, itu hanya Allah yang tahu. Dan orang-orang yang diberikan Allah mendapatkan anugerah bisa memahaminya, diantaranya Syafi. Dan banyak lagi yang lain. Berapa puluh kayak itu pun yang baru diketahui aja. Artinya sebatas kemampuan manusia aja. Lewat juga Rasulullah di hadis ada. Barang siapa yang membaca ini, barang siapa yang ini ada itu. Ada judul kitabnya nama-nama Allah di luar daripada Asmaul Husna. Nah, yang wajib kita ketahui yang Asmaul Husna ini. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
Makanya kalau bagus kaligrafinya Asmaul Husna. Ini di sini bagusnya Asmaul Husna. Nah. Ya. Ustadz, kami yang di atas terinjak nama Allah ya enggak, lain anunya sudah. Ya, kan Allah. Jadi samping Asmaul Husna bagus tuh sekelilingan. Kaligrafi yang bagus, mau kufi kah, mau sulusi kah khatnya. Ya. Karena apabila ada nama Asmaul Husna, ya, itu bisa dipastikan rumahnya itu enggak ada yang berani masuk kecuali malaikat rahmat. Jin, apa, genderuwo, apa nih, demit, apa nih, hantu kuyang. Ada wani masuk kalau di rumahnya ada Asmaul Husna Allahu Ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddus As-Sabur. Nah, itu bagus kaligrafi saya ya, Pak Ketua ya. Atau di sekitar ini bagus juga ya. Kaligrafi. Kalau ini kan Allah ya, Allah Muhammad. Bagus juga. Jadi nggak ada hubungannya dengan yang di atas. Contoh kita di Madinah, di Mekah, di bawah Quran, di atas orang sholat. Ya tidak ada masalah, tidak ada hubungannya. Lain kalau diduduki, nah itu baru. Contoh lagi, seluruh jamaah haji kalau pulang dari haji bawa Quran lah. Iya, dikasih Quran, Pak. Jemaah haji. Ya kan dikasih Quran. Wahid. Oh, kita hendak ke imigrasi satu-satu dikasihnya hadiah. Ada ya Malik Fahad dulu waktu itu. Sampai sekarang masih. Jadi seluruh jamaah haji, jamaah ONH Plus dikasih. Kalau umrah, kalau travel membawa ke percetakan Quran Madinah dikasih. Kalau enggak. Tapi ngeri weh ini kayak kami kemarin, waduh antrinya panjang betul, berkilo-kilo antrinya. Wah, tapi tidak apa-apa kalau kita pengen melihat percetakan Quran berapa juta seharinya itu dia mencetak. Nanti begitu kita keluar berbaris lagi dikasih satu-satu itu hadiah. Nah, yang saya masukkan di bagasi di bawah Quran semua. Berapa jumlah jamaah haji, berapa jumlah Quran. Jadi tidak ada masalah. Biar kita duduk di atas, di bawah kan Quran semua, Pak. Ya, tidak apa-apa. Artinya tidak ada termasuk namanya kita apa? Model tidak hormat kepada Quran, bukan. Kan beda. Lain yang diduduki. Ujaran kuitan kada boleh kam menduduki Quran itu haram hukumnya. Sudah bahaya jadi. Sudah di bawah murid sekali Qurannya. Nah, nama-nama Allah itu sangat banyak ya. Banyak-banyaknya nama menunjukkan juga sempurnanya orang yang punya nama. Jadi banyaknya nama-nama Allah menunjukkan maha sempurnanya yang memiliki nama. Dari sekian nama itu dia mempunyai nama-nama yang baik disebut Asmaul Husna. Nah, kita haram menamai dengan nama Allah. Baik nama manusia sebagian ulama atau nama-nama masjid atau majelis. Tidak boleh nama masjid Ar-Rahman. Itu haram hukumnya. Harus Baitur Rahman. Makanya Gus Dur Asmaul Husna kalau Gus Dur itu 98 aja karena Muhaimin kali dibuatnya. Musuhan. Partai lah. Iya. Jadi kalau ya Muhaimin tidak boleh, harus Abdul Muhaimin kah, Muhammad Muhaimin kah. Nah, kenapa? Karena yang punya nama ini nggak sempurna. Umpama maaf ini Ar-Rahman. Kasih sayang, nggak bisa kita. Bisa wakalah hijau sih ini. Bisa menyarik juga, kada sempurna kalau kita. Kada boleh nama Ar-Rahman. Oh ada masjid namanya Ar-Rahim atau Ar-Rahman. Tapi pengurusnya bawa kelahian aja. Kadang antara pengurus dengan yayasan bawa kelahian
ganti ngaran Ar-Rahman masjidnya tuh. Nah itu ulama sebahagian saking waraknya, hati-hatinya jangan menamai nama Allah. Paham ya? Jangan menamai nama Allah. Apa alasannya? Di samping jangan sampai menyamakan, yang kedua nggak bisa kita mempraktekkan nama itu. Nah, umpama ngarannya ini Sabar, As-Sabur. Nah, orangnya penyarikan gitu. Paling nggak ada Muhammad kah, apakah sebelumnya itu ya. Nah, dengan demikian juga terpuji pada nama-namanya. Ada beberapa kali nama anak jamaah siapa ngarannya? Ini. Kalau bisa Cil ditambahi. Sudah akte guru ya kada apa-apa yang penting tambahi. Kenapa? Ulun jelaskan. Ulun kada tahu Bang. Nah, dah. Ditambahi aja ya. Ada dulu Ar-Rahman. Ulun baitu Fathur Rahman. Kalau Fathur Rahman kan bagus juga. Fathur Rahman. Ya. Jadi ulun jelaskan. Sudah dihitung oleh arwah di kainya. Ayo aja dihitung kayak aku menghitung akan juga baik kayaknya juga. orang di kampung itu kalau dihitung kan awal lagi paksa mahalarat pulang nggak ada. Kalau Ustaz Segap sih kalau mengganti ngaran Fatihah aja. Mama dengarani siapa tambahi sirin Fatihah dah. Kalau senang bersesalamatan, aduh hendak berselamatan ayo aja. Umpama Hasbullah hendak tambah Muhammad Hasbullah atau apa tambahnya Ustadz ya. Ayo aja berselamatan motong kambing. Nah, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala terpuji pada af'alnya atau segala perbuatannya. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang tidak pada tempatnya. Apapun yang Allah lakukan pasti ada hikmahnya. Oh, terjadi ini apa macam, ada hikmahnya. Kayak kemarin di wadah kami kebakaran yang orang jualan di pinggir jalan. Nah, ada hikmahnya, kurang hati-hati. Ini kan banyak yang macam-macam itu kan, teh itu yang selalu teh. Ya justru ada kompornya, orangnya hati-hati, ditinggalkannya ya sudah. Berarti hikmahnya apa? Kurang kehati-hatian. Nah, makanya kan kita disuruh Nabi itu Bu, bila hendak guring lampu dikurangin penerangannya, kompor apa macam kita lihat lagi, itu kan memang sudah ada anjurannya, kitanya aja nang kada langsung nang guring gitu lah, atau apa sambungan kabel apa keran itu disuruh diperhatikan, maksud diperhatikan dilihati dulu. Nah hanya guring, amun sudah hati-hati nang kayak itu terjadi, itu baru qada dan qadar Allah. Amunnya nang keadaan desa seorang teledor ngarannya. Ya, kita cek kalau apa macam di sekitar kita kalau hendak guring. Nah, itu. Ada anjurannya. Ini kadang amun sudah ngantuk bener yang paling pelengor gulu no. Oh. guring di atas kursi, kada ingat baca ayat kursi. Nah, amun kursinya hendak berabut terus, apalagi musim pilek ya. Oh, berabut sih dia anak kursi. Nah, jadi keempat Allah terpuji pada af'alnya. Tidak ada perbuatannya yang tidak mempunyai hikmah dan makna. Apa aja kejadian. Karena semua itu adalah af'alullah. Apa aja. Mau yang baik, mau yang tidak baik, semua af'alullah. Maksudnya yang baik, apa kejadian apa begitu. Yang kada baik, mungkin bala bencana, musibah, itu semua af'alullah. Tentu dari semua perbuatan itu ada penyebabnya. Kenapa terjadi ini? Oh, di situ banyak maksiat. Lalu apa hikmahnya? Nah, paling tidak di sekitar itu manusia supaya sadar betapa agungnya Allah. Contoh, yang tahun berapa kita kejadian jembatan Tenggarong? Ada 10 tahun. Ya.
Padahal ahli-ahli semua kan yang bikin. Nah, perkiraan sekitar puluh tahun. Tapi apa yang terjadi? Di bawahnya, kalau malam, berbagai macam maksiat terjadi. Narkoba, iya. Di bawahnya yang gelap-gelap itu Pak, remang-remang. Haji Batiar paham remang-remang sih. Nah, berbagai macam kemaksiatan, ada narkobanya, ada macam-macam pokoknya sudah. Nah, jadi Allah tegurlah kejadian itu. Apa hikmahnya? Yang pertama jembatan hanyar. Yang kedua, PU ada gawian, cair pulang. Nah, ada aja hikmahnya Pak. Yang ketiga, yang di bawah diatur. Ya, walaupun kadang-kadang masih juga sih. Nah, itu intinya. Di setiap perbuatan apa yang terjadi pasti ada hikmahnya. Untuk kehati-hatian si hamba ini, si manusia ini. Karena sudah Nabi nyatakan, idza dhahara zina, apabila sudah zina nampak, tidak malu-malu lagi apa macam orang melakukannya itu. War riba, riba juga demikian di mana-mana. Faqad hallu bi anfusihim adzaballah, maka sungguh itu kampung, itu daerah, itu tempat dipersiapkan turunnya azab Allah. Nah, azab Allah ini untuk la'allahum yarji'un. Karena sudah Allah ingatkan dalam surah As-Sajdah, "Walanudziqannahum minal adzabil adna." Itu baru kutimpakan sedikit saja. Dunal azabil akbar, bukan azab yang besar. Karena di sana azab yang besar. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar si manusia, si hamba ini kembali kepada Allah, agar sadar ya. Sadar. Nah, jadi setiap perbuatan Allah ada hikmahnya, dan juga tidak ada perbuatannya yang salah. Perbuatan Allah tidak ada yang salah, semua sudah Allah tentukan. Oh, padahal di Aceh itu kan ulamanya banyak, walinya banyak. Kenapa terjadi tsunami? Oh, perkebunan ganjanya juga berapa ratus hektar. Jadi tidak ada yang salah. Cuma kita aja kadang-kadang kurang menyelami dari setiap perbuatan-perbuatan Allah itu. Entah kejadian apa, ya. Nah, kita yang kurang menyelami, berarti pemikiran kita kurang sampai ke sana. Nah, tapi kalau orang-orang yang beriman, oh, itulah kejadian yang paling tidak di setiap kejadian itu ada rahasianya. Oh, begitu, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nah, kita tidak tahu kadang. Jadi intinya perbuatan Allah, af'al Allah tidak pernah salah. Perbuatan manusia sering salah. Kadang-kadang sudah digodok, sudah dikaji, begitu diterapkan bisa juga tidak cocok. Sama ada aturan gitu ya, bisa juga tidak cocok. Berarti sudah dikaji apa macam sudah, baik secara ilmiah apa macam dikaji sudah. Begitu diterapkan nggak cocok juga. Nah, berarti apanya yang salah? Ya, namanya juga peraturan manusia. Manusia kan berubah-ubah. Peraturan kita ini berubah-ubah ya lah. Ini aja banyak peraturan yang berubah-ubah gara-gara Mas Mulyono ini. Ngeresidin berkuasa. Nah, begitu yang baru lagi berubah lagi aturannya. Begitu yang lain berubah lagi aturannya. Nah, itulah manusia berubah-ubah. Kalau ketentuan Allah tidak berubah. Kalau yang namanya halal sampai hari kiamat tetap halal. Kalau yang namanya haram sampai hari kiamat tetap haram. Tidak bisa berubah. Tapi kalau peraturan manusia bisa berubah. Gimana? Ditindak? Sebentar. Oh, kalau bisa ambil aturan yang lain lagi karena ini masih sepupu. Masih ada hubungan keluarga. Jadi supaya tidak terkena aturan ini kita ambil yang lain. Ada juga sih yang memperbolehkan. Ngarang padamu lagi. Akhirnya bebas dia. Ini umpama pedagang kaki lima kan. Karena begitu ditarik Satpol PP toh.
Sudah, ini mau diapakan nih? Mau disidang? Tabe, kita lihat dulu aturannya. Oh, nggak usah. Kita ambil yang anu aja sudah. Tapi jangan lagi berjualan di situ ya. Loh, kenapa tuan? Anu mesti keponaan. Berarti aturannya berubah. Umpama. Siapa tahu nanti aku jadi wali kota kan. Apalagi pas tak min Tuhan yang menjualan lagi ya. Karena banyak pedagang kaki lima itu ngeluh. Begitu saya tanya kenapa? Rencana mau dianu Pak Ustaz, kemarin kita mau di sidang apa macam, diambil sudah barang itu. Ternyata enggak jadi. Loh kenapa enggak jadi? Cuman kita disuruh pindah aja. Karena petugasnya itu masih sepupu sama istriku. Oh ya sudah. Iya, agak masalah kalau begitu Ki. Iya, untung kita masih ada keluarga. KKN juga. Orang mulai pedagang kaki punya KKN, apalagi sampai ke atas KKN juga. Cuma untung aja bang, masalah mau tuh ada kawan KKN lah. Allahu Rabbi, mudah sehat berataan lah. Nah yang kelima, Allah terpuji pada hukum-hukum yang ditetapkannya. Segala hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala adalah tepat dan paling baik. Jadi tidak bisa apa jelas sudah. Bila sudah ketetapan Allah sudah tepat. Tiada zalim dan tiada tercela. Kalau hukum-hukum kita ya tadi berubah-ubah. Apalagi pina Taganal transfernya, wah ini bisa dikaji lagi, memutuskan dan seterusnya, menetapkan bahwa nama Pak Haji Sebuan dinyatakan tidak bersalah. Oh. Loh, kenapa di bawah banyak transfer masuk? Itulah aturan ketetapan. Ya. Nah oleh karena itu apa-apa yang dihukumkannya oleh Allah pasti terpuji ya. Nah cuman kitanya aja kadang-kadang kurang menyelami, maksudnya kurang memahami. Jadi kadang-kadang nanti kok bisa begini, kok bisa begitu, kok bisa begini. Contoh, kenapa aja buruk bibinian dapat satu bagian warisan, lalakian dua. Oh, banyak ya data. Banyak protes sih, menyamani nyok. Kita kalau hamjar, wajah bibinian nih, di sanak bibinian, memelihara arwah mama sampai habis, memelihara arwah bapak sampai habis. Nang lelakiannya kalau tahu urusan, begitu datang minta warisan. Jadi ulun jawabnya logika aja. Kenapa jadi lalakian tuh? Kada berdua nang rancak menghabiskan duit itu bibinian. Pian ini mulai lagi halus sudah menghabiskan duit kuitan. Beda dengan lalakian. Iyalah. Di mana guru jana kada sadar ya. Kalau kita memberi, kan ada bisi anak bibinian, ada bisi anak lalakian, logikanya dulu, belum ke hukum Allah, logikanya dulu. Nah, kalau anak bibinian itu keperluannya lebih banyak daripada anak lalakian. Coba kalau lalakian apa? Dalaman, baju, dah selesai. Kalau bibinian ada dalaman, ada baju ini, belum lagi urusan awaknya, ada skincare, ngapa-ngapa itu tuh. Belum lagi nang siang, belum lagi nang malam. Nah, makanya kan dianjurkan kalau kita memberi lalakian itu 10.000, anak memberi bibinian itu 15.000 karena keperluannya lebih banyak ketimbang lelaki. Nah, pian mulai lagi halus saja sudah banyak menghabiskan duit kuitan. Oh iya betul juga Ustaz. Iya. Coba mau lelakian kan itu aja. Kalau bibinian ada jilbab dalaman, nggak apa-apa. Pokoknya sudah. Belum lagi nah urusan awaknya ini itu. Nah, jadi itu diantaranya logikanya. Tapi kalau kita kembali kepada hukum Allah, ya sudah. Itu memang sudah ketentuan Allah.
Ya. Nah, jadi mudah-mudahan berataan kalau kita sudah memahami hukum-hukum Allah, itulah sudah ketetapan Allah tidak pernah salah dan kita ya yakin berataan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik, hidayah, memberikan kepada kita berataan panjang umur, sehat wal afiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan anak cucu kita beriman, saleh salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita nanti pada waktunya mudahan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi faqihna fid din. وعلمنا رشدا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.